आज रंग रंग आनंद रंग संगीत संग बाजे मृदंग मन में उमंग जन मन मलंग भीतर अभंग उत्साह तरंग। हमने आपो आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद गुरुजी हमारो अंतरनाथ हमने आपो आशीर्वाद एक लोक स्न जान चार लोकर अप्पाणम शिरामि संभाविरंदनं सोयिंज बहुपसुवासं येन भावने सोयिंज पुरंदं सियाला सीजन सवासु तुजन विमला मणं तंत्र जेन संत्यक्त वंदन गुरुवंच मणिवंदन विष्णु विजयन नानी
रिटानि पासं तावतमानं देवमितो विवरे बलविजयमन चौबी संपि छिनमादत्थनं सदितेवन्यमयलोकस उत्तमा सिद्धा आरुपलपं समायवरमुतुं बिन्दुजलेषु निर्मल रायजयसा सागर गंभीर सिद्धा सिद्धि संतो शामि हवास्मो वन्दे जय निशियाय देवनानि शामि हवास्मो वन्दे जय निशियाय देवनानि शामि हवास्मो वन्दे जय निशियाय देवनानि जागरण संदीता भगवान चैतन्य करो सो वृक्ष सो उत्तर से दिव्य Jami, Kamasano, Vandiyo, Jami, Jai, Nishimiyai, Mathen, Mutami, Ishtar, Sunai, Sukatapa, Sarina Nirabada, Slup, Sayam, Yatra, Nikochoji, Swami, Sada, Cheji, Mathen, Vandami, Jami, Kamasano, Vandiyo, Jami, Jai, Nishimiyai, Mathen, Vandami, Jai, Nishimiyai, Mathen, Vandami, Jami, Kamasano, Vandiyo, Jami, Jai, Nishimiyai, Mathen, Vandami, Ishtar, Sunai, Sukatapa, Sarina Nirabada, Slup, Sayam, Yatra, Nikochoji, Swami, Sada, Cheji, Mathen, Vandami, Jami, Kamasano, Vandiyo, Jami, Jai, Nishimiyai, Mathen, Vandami, Sham Khami Raya, Namo Ariyantanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyanam, Namo Uvachayanam, Namo Loe Sappatavunam, Eso Pancha Namukaro, Sappapavapanatano, Mangalanancha Tapesim, Padamangoi Mangalam, Shivamastu Sarva Jagata, Paraita Nirata Pavantu Bhutagana, Dosa Prayantu Nasam, Sarvatra Shuki Bhavatu Loka, Sarve Pi Sukina Santu, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pasyantu, Makasi Dukha Bhag Bhavit, Om Parameshti Namaskaram, Saram Nava Padatmakam, Atma Raksha Karam Vajra, Panjara Bantmaramyaham, Om Namo Ariyantanam, Siratkam Tirasistitam, Om Namo Siddhanam, Mukhe Mukha Patamvaram, Om Namo Ayariyanam, Angarakshatitayini, Om Namo Uvachayanam, Ayudham Hasta Yodranam, Om Namo Loe Tappatahunam, Mochake Padayo Sube, Eso Pancha Namukaro, Sila Vajrama Itale, Tava Pava Panatano, Vapro Vajrama Yobahi, Mangalanancha Savesim, Katirangara Katika, Pantancha Padangnenam, Padamangoi Mangalam, Vapro Parivajramayam, Pidanam Deha Rakshane, Mahaprabhava Rakshenam, Shudro Padramanasini, Parameshti Padodbhuta, Tatita Purvaturibi, Yasyaivam Kurute Raksham, Parameshti Padai Sada, Tasyana Syadvayam Vyadi, Radhi Sapi Kadachana, Tasyana Syadvayam Vyadi,
राधिशापि कदाचन तस्य न स्यात् भयं व्याधि राधिशापि कदाचन मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम तुलिपत्रात्या जैन धर्मोस्तु मंगलम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानां जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जन्म जयंती महोत्सव पूज्यपाद कल्याणचंद्रजी बाबा જે હજારો રત્ન ઘડનાર આપણા ગુરુવર્ય અને ત્યારે આજે નવનિર્માણ ગુરુ મંદિરનું આજે એક ઉદ્ઘાટક રૂપે રત્નાશ્રમના રત્નોત્સવ પધારે છે ત્યારે પૂજ્યપાદ ગચ્છાધિપતિ અને મુનિવર્ય સૌ આવ્યા છે ત્યારે આપણે પહેલા એમનું વ્યાખ્યાન ત્યારબાદ આગળનો કાર્યક્રમ ચાલુ કરશે। कल्याण पाद पारामं श्रुत गंगा हिमाचलम विश्वम्भोज रविं देवं वंदे श्रीनाथ नंदनम। भाग्यशाळीओ श्रमण भगवान महावीर स्वामीना नामथी श्री महावीर चारित्र कल्याण रत्नाश्रम नामनी आ एक शैक्षणिक धर्मना संस्कारों નું સંવર્ધન કરતી એવી આ સંસ્થા કે જેનું શતાબ્દી વર્ષ ચાલી રહ્યું છે અને આ શતાબ્દી વર્ષ દરમિયાનના વિવિધ કાર્યક્રમો પૈકી ગઈકાલે અને આજે આ શતાબ્દી વર્ષ અંતર્ગત ઉપસ્થિત રહેવાનું મને જે સૌભાગ્ય મળ્યું એનાથી એક પ્રસન્નતા થાય છે। અમે પણ જ્યારે નાના હતા 10-11 વર્ષના તે વખતે આ જ ભૂલકાઓની જેમ કચ્છ મેરાઉમાં અનંત ઉપકારી ગુરુદેવ ગુણસાગર સુરેશ્વરજી મહારાજા એમના દ્વારા સ્થાપિત શ્રી આર્યરક્ષી જૈન તત્વજ્ઞાન વિદ્યાપીઠમાં 5 વર્ષ દરમિયાન અભ્યાસ કરેલ હતો। એ વખતે એ ગુરુદેવની ભાવના એવી કે આજનો છોકરો બહુ બ્રિલિયન્ટ એટલે તેજસ્વી અને બુદ્ધિશાળી હોય છે। સરકારી શિક્ષણમાં જે ધોરણવાર કરવામાં આવ્યું છે એ એક વિદ્યાર્થી 1 વર્ષમાં 3 ધોરણ કરી શકે એટલી એ વિદ્યાર્થીમાં શક્તિ હોય છે। પરંતુ કેટલા વર્ષો સુધી ભારત વર્ષ ઉપર અંગ્રેજોનું અનુશાસન હતું અને ભારત ઉપર કોઈ પણ રીતે કબજો લેવો હતો ત્યારે એના માટે વિવિધ આયામો અને વિવિધ ચિંતનો એ લોકોની દ્રષ્ટિના એ લોકોએ જે કર્યા એ અંતર્ગત જે કોઈ ષડયંત્રો થયા એ પૈકીનું એક શિક્ષણ એટલે મેકોલો શિક્ષણ। વર્તમાન કાળની અંદર એવા પ્રકારની પદ્ધતિ વગર પ્રાય કરીને કોઈ છુટકારો થાય એવું જણાતું નહીં અને એટલા માટે આપણા આચાર્યોએ એક મૂક સંમતિ આપવા પૂર્વક આપણા શ્રેષ્ઠીવર્યો આપણા સનિષ્ઠ કાર્યકર્તાઓએ આવી સંસ્થાઓનું સંચાલન અને સંગઠન કર્યું અને પરિણામે આજથી 100 વર્ષ પહેલા प्रखर प्रवचनकार मुनिराज चारित्र विजयजी महाराज अने एवाज तळपदा जेने कहीए के होंसिला एवा कल्याणचंदजी महाराज योगानुयोग आजथी 8-10 वर्ष पहला पण अहींथी ज्यारे प्रसार थवानुं थयेलुं ते वखते आ बने महात्माओनी जीवन चरित्रनी पुस्तिकाओ के एनी जूना पाना मने अहींथी झेरोक्स कॉपी मळेली। त्यार पछी तो जूना ज्ञान भंडारोमांथी ए पुस्तक पण मळ्युं અને એ બંને પુસ્તકો વાંચી પણ ગયો અને આ રીતે ચારિત્ર બાપાએ અને કલ્યાણ બાપાએ આ કેવા હોંશથી કેવી ધગશથી અને સમાજના ભાવિ ઘડવૈયા તૈયાર કરવાના એક વિશિષ્ટ દૃષ્ટિકોણથી અને જે વખતે આ જમીન લેવાઈ હશે આ ભગવાન એવી કોઈ મંગલમય પડે પધાર્યા હશે
અને એવી કોઈ કહે છે કે વિલક્ષણ ક્ષણ હશે કે જેના કારણે આજે આ સંસ્થા શતાબ્દી વર્ષને મનાવી રહી છે અને એક જાજરમાન અને ભવ્ય ભૂતકાળનો કહે છે કે સ્વર્ણિમ ઇતિહાસ એ કહે છે કે આપણી પાસે છે અને આવા એ મહાન ઉદ્દેશ સાથેની આ જે સંસ્થા જેની સાથે ગઈકાલે મેં કહ્યું હતું કે અમે પણ 40-45 વર્ષથી છેલ્લા વર્ષોથી જોડાયેલા છીએ અને કારણ કે પાલીતાણાનો રાજમાર્ગ ભલે કચ્છથી કે મુંબઈથી દૂર પણ છતાં એ બાપાઓનો એવો ધ્યેય હતો કે જંગલમાં મંગલ અને શહેરી વાતાવરણથી દૂર એવા સ્થળની અંદર બાળકો રહે તો એ લોકોને પ્રકૃતિની નજીક રહેવાના કારણે ઘણું બધું પામી શકે. સંસ્થા પોતાના ધ્યેય અને ઉદ્દેશની અંદર ખૂબ સરસ રીતે સબળ રીતે સદભાવનાપૂર્વક આગળ વધી રહી છે. ગૌરવની વાત એ છે કે વીતેલા વર્ષોની અંદર ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ એની વચ્ચે પણ જે તે સમયના ગૃહપતિઓ હશે કે કાર્યકર્તાઓ હશે એક એવી સાંકળ રચાઈ કે જે એ પાંચી સંસ્થા है અને इनके पाके मजबूत करे છીએ. पांच जो है व्यवहारिक शिक्षण गेड़ो है संस्कार गेड़ाई तो पांची भविष्य जा बाळक एते आना पण वधु सरस रीते भणे एटला करे पाके तन मन धन अने अंतर्मन थी ट्रस्ट मंडल जे पूरे सहयोग में रहे अने पाके साथ सहकार देजो है. आवी एक भूतपूर्व विद्यार्थीओ उमदा भावना धरावता आ कहे छे के आ कार्य संस्थानुं के ट्रस्टी मंडळनुं के कार्यकर्ताओं जाने एक सरल कार्य बनी गयुं. कारण के आर्थिक सहकार विना खर्च विना ज्यां रोजना लाखोना खर्चा होय तो एना वगर चाले नहीं अने ए व्यवस्था तंत्र जो ऊभुं थई जाए तो जे काई आपणने आ संस्थानी अंदर हजी पण जे भावो भरवाना छे अने बाळकोनी अंदर जे संस्कारो रेलावाना छे ए अंगे हजी पण के छे के विशेष विचारणा करी शकाय अने ए रीते कार्यकर्ताओए हमेशा आवा प्रकारनुं कहे छे के विशाळ मन राख्युं छे अने एक धार्मिक जैन आचार विचार अने सांस्कृतिक विचारों देश रक्षाना विचारों हमेशा बाळकोमां धरबायेला रहे एवा प्रकारना सुप्रयत्नों कर्या छे. आवा शताब्दी वर्ष अंतर्गत ज्यारे आम तो आ चारित्र बापा के कल्याण बापाना गुरु मंदिरों पण छे अने आवुं सरस देवीमान जेवुं आ जिनालय पण छे. जे वखते आ बधी शरूआत थई ते वखते कल्पना नहीं होय के 400-500 विद्यार्थीओने समावती आ संस्था थशे अने हजी पण वेटिंग लिस्टनी अंदर हजी पण घणा बधा नाम हशे अने आपणे कंईक वरी विचारवुं पड़े परंतु कोईक मंगलमय पड़े आ एक शरूआत थई हशे अने जेना कारणे बधुं जेने कहूं के भयो भयो अने खूब सरस रीते ए पोताना ध्येयपूर्वक आ संस्था आगळ वधी रही छे. આપણે હજી પણ વિશેષ આશા રાખીએ કે આ સંસ્થાના માધ્યમે જેમ તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓ અને એના દ્વારા એક શ્રેષ્ઠ કોટીના શ્રેષ્ઠીવર્યો કે અથવા તો ડૉક્ટરો વકીલો આગળના અભ્યાસની અંદર એવું પણ જે અહીંના વિદ્યાર્થીઓ આગળ વધ્યા છે તો એમાંથી એવા પણ હશે કે જો ડૉક્ટરો હશે સારા વકીલો હશે સારા કહે છે કે એકાઉન્ટર હશે એટલે સીએ કે અથવા તો અન્ય પણ એવી રીતે કોઈએ કદાચ દીક્ષાઓ પણ લીધી હશે અને અત્યારે કહે છે કે આ સંઘની સેવા કરી રહ્યા હશે તો આવા એક વિશેષ ઉદ્દેશ સાથેની આ સંસ્થા અને એના મુખ્ય પ્રેરણારૂપ એવા ચારિત્ર બાપા અને કલ્યાણ બાપા કે જેમનું જીવન ચરિત્ર પણ સમર્પણ ભર્યું છે અને ઉમદા ભાવનાઓ એમને જે ભાવી હતી અને ઉદ્દેશ પ્રમાણે સંસ્થા આગળ વધી રહી છે જે ગૌરવની બાબત છે. गई काले घणी बधी बाबतों उल्लेख कर्यो परंतु आ संस्थाना भूतपूर्व विद्यार्थी वसंतजी भाई ए जराक मोड़ा आव्या अमे बहार निकलता था ने पछी आव्या मैं कह्युं जराक मोड़ा आव्या परंतु आ एकला वसंतजी भाई नी वात करूं तो आखो वडोदरा कच्छी संघ अने त्यानो अचलगढ़ संघ अने त्यानी 7 क्षेत्रनी जे काई प्रवृत्तिओ ए कहे छे के एना स्वप्नद्रष्टा अहीं तमारा भूतपूर्व विद्यार्थी एवा वसंतजी भाई छे. एवा एक वसंतजी भाई एवा केटला वसंतजी भाई कदाच आमांथी हशे जेनी कदाच आपणे खबर पण न होय के ख्याल पण न होय. बधा व्यक्तिओ कहे छे के कदाच
એવા આગળ ન આવતા હોય, પોતાની ખ્યાતિ ન ઈચ્છતા હોય, છતાં પણ કહે છે કે મૂક રહી અને સંઘ સમાજની સેવા કરતા હોય એવું પણ બની શકે. અને આ રીતે આ સંસ્થા પોતાના ધ્યેયમાં ખૂબ આગળ વધે, ખૂબ કહે છે કે બધા તરફથી સાથ સહકાર મળ્યો છે, મળી રહ્યો છે અને મળતો જ રહેશે એવા એક આત્મવિશ્વાસ સાથે ગઈકાલે કુદરતે ગઢસીસાન જૈન મહાજનનો કાળા સંઘ જેઓએ કહેલું કે અમે 10 મિનિટ 15 મિનિટ હશું અને પછી આપણે અડધો પોણો કલાક બેઠા હતા. મને ખ્યાલ જ હતો કે પહેલેથી આપણે કહીએ તો કદાચ મગજમાં ન બેસે, પરંતુ જેવો આ બધું વાતાવરણ જુએ એટલે સહેજે સહેજે એ રીતે થઈ જાય. આજે પણ શરીફ આરાધના સંઘની અંદર મારી મુખ્ય નિષ્ઠા છે, છતાં પણ આ સંઘની મેં 2-3 કલાકની રજા લઈ લીધી. મેં કહ્યું કે ત્યાં જઈએ તે કાંઈ ઉતાવળ કે તુવલને આવું વચા એ રીતે નથી. અને એ રીતે હું એ કાર્યક્રમમાં પૂરો ભાગ લઈ અને હું મારી રીતે શાંતિથી ત્યાં આવીશ. અને આ રીતે આજે યુગાદી આદિશ્વર દાદા એનો જન્મનો પણ એક મહોત્સવ એ છરીપાલતા સંઘમાં ત્યાં રાજેન્દ્ર વિહારધામની અંદર છે. ખરેખર ગૌરવ થાય છે કે આ શિક્ષણની માત્ર સંસ્થા નથી, માત્ર સંસ્કારોની સંસ્થા નથી, પરંતુ વર્ષે દાડે 8 મહિના હજારો સાધુ સાધ્વી ભગવંતો જે પાલિતાણા તરફ પધારતા હોય, છરીપાલતા સંઘો આ તરફ પધારતા હોય, એનું પણ પદાર્પણ આપણા પ્રાંગણમાં થાય છે. અને એ રીતે આ 7 ક્ષેત્રને પુષ્ટ કરતી, બળ આપતી આવી આ સંસ્થા છે. ચારિત્ર બાપા કે કલ્યાણ બાપા પણ વિશાળ હૃદયના હતા અને વિશાળ હૃદયના હોવાના કારણે આ વિશાળ ધ્યેય અને ઉદ્દેશ સાથે આ સંસ્થા ખરેખર આગળ ધપી રહી છે. એની આપણને ખૂબ પ્રસન્નતા અને ગૌરવ છે. વિશેષ ન કહેતા તમે બધા હજી પણ વધુ આ સંસ્થાને અનેરી ઊંચાઈ ઉપર લાવો એવા અંતરના મંગલમય આશીર્વાદ સાથે આપણા આ ભાવિ બાળકો હજી પણ કહે છે કે વધુ સંસ્કારી બને, વધુ કહે છે કે એઓ વધુ સંઘ સમાજની સેવા કરતા થાય, 7 ક્ષેત્રની શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીના શાસનની અવિરત સેવા કરતા થાય એવું વિચારવાનું છે. પન્યાસ ચંદ્રશેખર વિજયજી મહારાજાએ જે નવસારીમાં અને અમિયાપુર સાબરમતીમાં જે તપોવન બનાવ્યા છે એવા જ પ્રકારનું આ તપોવન છે. અને એની અંદર હજી પણ આપણે એ મોરના પીછામાં શું વિશેષ રંગો ભરી શકીએ અને શું કરી શકીએ એનો પણ એ કહે છે કે સમજદારીપૂર્વકનો વિચાર કરવા સાથે આ બાળકો હજી પણ કહે છે કે વધુ જીન શાસન પ્રત્યે ખુમારી ધરાવતા, જીન શાસન પ્રત્યે સમર્પણ ધરાવતા. એક વાત ચોક્કસ છે કે તારક તીર્થંકર ભગવંતો જે વિતરાગ હતા, આપણે પણ પહેલી સ્તુતિમાં હંમેશા બોલતા હોઈએ, અંતે વિતરાગીની જીત. જેઓ રાગને જીતી ગયા, જેઓ દ્વેષને જીતી ગયા. અહીં તો લડાઈઓ થાય અને એકબીજા ઉપર સત્તા મેળવવાની વાતો આ દુનિયામાં ચાલે છે. એ અત્યારે પણ 2 મોટા યુદ્ધો ચાલી જ રહ્યા છે. હજારો માણસોની ખુવારી બોલાઈ રહી છે અને આ બધાની પાછળ સત્તાના ખેલ છે. અને અહીં તો કહે છે કે આપણા આત્માને અનાદિકાળથી પજવતા એવા રાગ અને દ્વેષ, અને એ રાગ દ્વેષ ઉપર વિજય મેળવનારા એવા વિતરાગ પુરુષો. આ વિતરાગ પુરુષો એ કહે છે કે અંતે વિજય મેળવે છે અને જગતને વિજય અપાવે છે. આવા વિતરાગ પરમાત્મા મહાવીર સ્વામીનું અહીં જિનાલય જે છેલ્લા 2-3 વર્ષથી પણ અહીં આવવાનું થતું હોય છે. અને ત્યારે આયોજકોની ભાવના છે કે 400 વિદ્યાર્થીઓ સમાવી શકે એટલો તો રંગમંડપ નથી, તો બંને બાજુ વિસ્તાર કરી અને આ જિનાલયને પણ સરસ બનાવો. એની અંદર ભગવાન મહાવીર સ્વામીની મૂર્તિને સ્થાપિત કરવી નહીં, પરંતુ હજી પણ જે રાશિ પ્રમાણે આવે એ 2 બાજુ એવા નિજ મંદિર બને અને રંગમંડપ મોટો બની જાય કે જેના કારણે ઘણા બધા બાળકો સાથે બેસી શકે, છરીપાલક સંઘો પણ સમાઈ શકે. કારણ કે આ રાજમાર્ગ એ રહેવાનો છે. અનેક સંઘો છરીપાલતા અહીં આવવાના છે, સાધુ સાધ્વી ભગવંતો પધારવાના છે. અને આપણી સંખ્યા એ કહે છે કે અત્યારે તો આપણી કેપેસિટી પ્રમાણે આટલી રાખી છે, પરંતુ ક્યારેક કોઈ ગુણવત્તાની દ્રષ્ટિએ સંખ્યા વધારવી પણ પડે, જે હોય તે. પરંતુ કહે છે કે આ શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું આ જિનાલય પણ એક વિશેષ તીર્થરૂપ ધારણ કરે
અને એના માટેનો એક શુભ પ્રયત્ન પણ તમારા બધાનો હોય જ અને છે. અને એ રીતે હજી પણ વધુ હમણાં છેલ્લા વર્ષોથી નવસમણના પાઠ, અષ્ટોત્રીના પાઠ, નંદી સૂત્રની 2 સજાયોના પાઠ એ આપણા જૈન પંડિતજી કરાવે છે. બાળકોના હાથમાં પુસ્તક હોય અને જોઈ જોઈને બોલતા હોય. આપણને બધાને અનુભવ છે તે રીતે ભક્તામર સીધું જો કંઠસ્થ કરાવવા માંડીએ તો એની અંદર ઘણો બધો ટાઈમ લાગી જાય. પણ એક જણા બોલતા હોય ને બીજા એને સાંભળતા હોય, સાંભળતા સાંભળતા લય અને પદ્ધતિ બેસી જાય. અને એ રીતે કહે છે કે બધાની સાથે ક્લિષ્ટ અને સામાસિક અને એવા પણ આ સંસ્કૃત પદ્યો અને મહાકાવ્યો એ પણ કહે છે કે બધા બોલતા થાય. તો આ આપણા સેંકડો સંઘોની અંદર આવો અનુભવ છે કે ભક્તામાં રચેતો અને લોગસ નતો વાંચે, ભક્તામાં રચેતો અને નમોથુણમ નતો વાંચે. કારણ શું છે કે પહેલો લયબદ્ધ અને પદ્ય અને સુખેય છે અને બોલતા 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 સંભળાયું છે. બીજા પણ જો કે સૂત્રોનું એવું છે કે બાળકને આપણે ગોખવા આપીએ તો ગોખે એવું ના નહીં, ગોખવાની પણ પદ્ધતિ જ છે. આપણે ત્યાં એ પહેલું કહે છે કે નવકાર મંત્ર, ખમાસમણ સૂત્ર, ગુરુવંદન વિધિ, પછી ચૈતન્ય વિધિ, પછી સામાયિક લેવા પાડવાની વિધિ, પછી 5 પ્રતિક્રમણ, પછી 4 પ્રકરણ, જીવ વિચાર, નવતત્વ, દંડક અને સંગ્રહણી, અને ત્યાર પછી કર્મગ્રંથ. મને લાગે છે કે આપણા વિદ્યાર્થીઓની અંદર અત્યાર સુધીમાં કદાચ 5 પ્રતિક્રમણ સુધીનું હોઈ શકે, પરંતુ હજી જીવ વિચાર, નવતત્વ જે સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાનની શુદ્ધિ કરાવનાર. અમે પોતે પણ જ્યારે વિદ્યાપીઠમાં હતા મેરાઉમાં, ત્યારે બનાસકાંઠાના એક પંડિતજી હતા. એ કહે છે કે આજે 5 ગાથા ન ગોખી તો બીજા દિવસે ઊભા 5 ગાથા ગોખવાની, બીજા દિવસે પણ એ 5 ગાથા શુદ્ધ ન થઈ તો ત્રીજા દિવસે અંગૂઠો પકડાવી અને નીચે સાપડા ઉપર ચોપડી રાખી અને ગોખવાનું. ત્રીજા દિવસે પણ એ ન થયું તો ચોથા દિવસે અંગૂઠો તો પકડીને ગોખવાનું, પણ પાછળ ઉપર પૂઠ ઉપર એક દાંડીઓ રાખે કે જે દાંડીઓ બેલેન્સમાં પડ્યો હોય અને એ બાળક વિદ્યાર્થી એકાગ્રતાપૂર્વક એ શીખે. અને 5મા દિવસે નહીં તો પછી આંબિલ કરાવે. પરંતુ એ 100 વાગે સમજમ અને વિદ્યા આવે રમઝમ, એની જેમ એ કહે છે કે સહેજ કડકાઈ. જો કે આજના વિદ્યાર્થીઓ કે આજના માતા પિતા કદાચ આવી કડકાઈ સહન ન કરી શકે. આપણે છાપામાં વાંચતા હોઈએ કે શિક્ષકો ઉપર પણ ઘણા પ્રકારના ભય હોય છે, પરંતુ સકારાત્મક અને સમજદારીપૂર્વકનું એ બધું પરસ્પર જો થતું હોય તો પછી એમાં પ્રાય કરીને વાંધો આવે નહીં. છતાં પણ કહે છે કે આજના સમયને અનુરૂપ બાળકોને સમજાવી પ્રેમ, વાત્સલ્ય, સદભાવથી હું તો કહું છું કે આ જીવ વિચાર, નવતત્વ અને કર્મગ્રંથ અને તત્વાર્થ સૂત્ર જેવું પણ શિક્ષણ હવે આપણે અમદાવાદમાં પણ શાખા ખોલી, કોલેજના પણ વિદ્યાર્થીઓ હોય છે. તો એ રીતે કહે છે કે થોડીક સક્રિયતા, થોડી સજાગતા જો રાખવામાં આવે તો ઘણું બધું કરી શકાય. મેં વચ્ચે સમજાવ્યું હતું કાર્યક્રમને જોઈને, 1 કલાક જે આખો દોડને કસરતનો કાર્યક્રમ છે તો એની અંદર અડધો કલાક આપણે ઓછો કરી શકીએ. કસરત ન કરાવી, દોડાવવું નહીં એવું નહીં, એ કરાવી, પરંતુ એની અંદરથી થોડોક સમય કઢાય. બાકી જે પ્રાર્થના હતી એ પ્રાર્થનામાંથી પણ કહે છે કે થોડો સમય કઢાય તો એ રીતે પોણો કલાક કે 1 કલાક મળી રહે. આપણા બધા વિદ્યાર્થીઓ એ કહે છે કે ભક્તામર, કલ્યાણ મંદિર, બ્રહ્મ શાંતિ, સંતિકરમ, પછી 9 સ્મરણમાં 5મું સ્મરણ, બીજું સ્મરણ, અને આજે 9 સ્મરણ અને અષ્ટોત્રી, નંદી સૂત્ર, મંગલકારી એવી 2 સજાયો. આ બધો જો રોજ મંગલકારી પાઠ થાય એટલે અલ્ટિનેટ, આજે સોમવાર છે તો આ, મંગળવાર છે તો આ, બુધવાર છે તો આ, અને એ રીતે થવું જોઈએ. અમે મેરાઉ વિદ્યાપીઠમાં ભણતા તે વખતે વ્યવહારિક શિક્ષણ 5 કલાક હતું. એની અંદર 6ઠી, 7મી, 8મી, 9મી એ રીતે નહીં, 5મી ભણેલો વિદ્યાર્થીને રાખે, પરંતુ એમાં 6ઠ્ઠી જ ભણવી એવું નહીં, 6ઠ્ઠીની પરીક્ષા પણ નહીં, પરંતુ 6ઠ્ઠીને લગતી ગુજરાતી, ગણિત, અંગ્રેજી 1 કલાક, અંગ્રેજી 1 કલાક કહે છે કે ગણિત, અડધો કલાક સમાજશાસ્ત્ર, 1 દિવસ અડધો કલાક, અડધો દિવસ 1 દિવસ ભૂગોળ, 1 દિવસ વિજ્ઞાન, અને એ રીતે કહે છે કે અમુક અડધો કલાક અલ્ટિનેટ, અને બાકી ગણિત રોજ નામું બરાબર શીખે. અને એ કહે છે કે સારા મહેતાજી તરીકે અને સારા વહીવટકાર તરીકે તૈયાર થાય વિદ્યાર્થી. એની કહે છે કે દહેગામની ઉચ્ચ અંગ્રેજી પરીક્ષાઓ, ઉચ્ચ ગણિતની પરીક્ષાઓ, એના રિઝલ્ટ એને મળે. રાષ્ટ્રભાષા વર્ધા કેન્દ્ર એની હિન્દી
અને હિન્દીની અંદર પણ કોવિડ સુધી ને રત્ન સુધીની પરીક્ષાઓ પાસ કરે તો એવા પ્રકારના સેન્ટરો આપણા ભારતમાં છે. પરંતુ 6ઠી 7મી 8મી ન હોય તો આજના માતા પિતાને સમજવા તૈયાર નથી. તો પછી આ સાઈ છોકરી કે કોલા લાઈ. પરંતુ જે વ્યવહારિકતા છે એ તો મળે જ છે, એવું નથી મળતું. પરંતુ એક વિદ્યાર્થીમાં 3 વર્ષ નું ભેગું શીખવાની શક્તિ છે એટલે 3 વર્ષ વેરફાય છે, 3 વર્ષનો પૈસો વેરફાય છે. અને એની સાથે કહે છે કે એટલા ઓછા વર્ષોની અંદર હું વિદ્યાપીઠમાં 11 10 આપણે 5મી ભણીને ગયો અને 5 વર્ષની અંદર લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી એમણે જે સંસ્કૃત પરીક્ષા આપી હતી અને શાસ્ત્રી પદવી મળવી હતી એ પદવી અમને મળી. એવી જ રીતે કહે છે કે અંગ્રેજીની શેક્સપિયરની પરીક્ષાઓ પણ અમે આપી 5 વર્ષમાં. રાષ્ટ્રભાષા વર્ધા કેન્દ્રની કોવિડ સુધીની પરીક્ષાઓ 5 વર્ષમાં આપી અને સારી રીતે નામું. અને કહે છે કે ગણિત અને એક જૈન સંઘનો કે કોઈ પણ વહીવટ સારી રીતે કરી શકીએ એવું 5 વર્ષની અંદર પણ એ કહે છે કે શીખાઈ જવાય. એટલે જે વ્યવહારિક શિક્ષણ છે એ જરૂરી છે, ના નથી, પરંતુ કહે છે કે એની સાથે વિશેષ રીતે આવા તત્વાર્થ સૂત્ર, નવતત્વ, આવું બધું. હવે શતાબ્દી વર્ષની અંદર તમે બધા આવા શ્રદ્ધાળુ દ્રષ્ટિઓ છો અને કંઈક એવા વિઝન સાથે એક આ શતાબ્દી વર્ષ આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ અને ત્યારે એવા એક સ્વપ્ન જુઓ તમે કે આવી તપોવન પ્રકારની કે આવી વિદ્યાપીઠ પ્રકારની કે આપણી આ સંસ્થા હજી પણ કહે છે કે એવા પ્રકારના ઉચ્ચ ધ્યેયને હાંસિલ કરે. અને એની સાથે સંસ્કૃત અને પ્રાકૃત, આપણું બધું જ વાંગ્મય પ્રાકૃત ભાષામાં છે. પ્રાકૃત, અપભ્રંશ અને સંસ્કૃત, એની અંદર કેટલા કરોડો શ્લોકો પ્રમાણનું સાહિત્ય છે. જોકે ભગવાન મહાવીર સ્વામીએ તે વખતે મગધ દેશમાં વિચરતા હતા. મગધ સ્વયં માગધી, મગધની જે પ્રચલિત બોલી, આપણે કચ્છની બોલી એટલે કચ્છી, ગુજરાતીની બોલી એટલે ગુજરાતી, એ મગધની બોલી એટલે માગધી. પરંતુ પ્રકૃત એટલે જનસાધારણ જે બોલી શકે એવા પ્રકારની ભાષા, એટલે પ્રાકૃત ભાષા જનસાધારણની ભાષા છે. પરંતુ આજે એને હજારો વર્ષોનું અંતર પડી ગયો અને પ્રાદેશિક હજારો ભાષાઓ બની ગઈ, હજારો લિપિઓ બની ગઈ, હજારો બોલીઓ બની ગઈ અને એના કારણે એ પ્રદેશવાર એ ભાષાને એવા પ્રકારનું લેબલ લાગી ગયું. પરંતુ મૂળભૂત જે જીનવાણી જેની અંદર છે મહાપુરુષોના વાક્યો અને આર્ષવચનો, નીતિ વાક્યો, એવા પ્રકારનું પણ સંસ્કાર આપણા બાળકો લે, આવા પ્રકારનું વિઝન અને ભાવના એ કહે છે કે આપણને કરવી જોઈએ. એમાં ભલે પછી તેજસ્વી વિદ્યાર્થીઓને અલગ તાળવી, એ લોકોને એ રીતે વિશેષ અપાય, કારણ કે એ લોકોની એટલી કેચક કરવાની શક્તિ હોય, એટલું એ ઝીલી શકે અને ફરિયાદ પણ ન કરે અને હોંશે હોંશે એને એવા પ્રકારનું પ્રોત્સાહન મળે, એવા પ્રકારની સ્કોલરશીપ મળે અને એ બધું થાય. મહેસાણાની પાઠશાળા, એની અંદર એક વિદ્યાર્થી ભણે તો જ્યારે નીકળે ત્યારે એને સામેથી 10 લાખ રૂપિયા બીજા મળે. સામેથી 10 લાખ રૂપિયા લઈ અને નીકળે અને એ વિદ્યાર્થીને ચેન્નઈ, બેંગ્લોર, કોચીન, કોઈમ્બતુરની પાઠશાળાઓ, એ પહેલા જ વર્ષની અંદર જે વિદ્યાર્થીએ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને ધાર્મિકતામાં સારા માર્કા મેળવ્યા છે ને એને પહેલેથી નક્કી કરી નાખે કે 4 વર્ષ પછી તું અમારા પાઠશાળાનો પંડિત અને અમે તને આટલો પગાર 50,000થી શરૂઆત તારો પગાર કરીશું, 40,000થી તારો પગાર શરૂ કરીશું, 4 વર્ષની અંદર તારે વધુ સરસ ભણવાનું છે. અને આ રીતે કહે છે કે એ 4 વર્ષ એવું ભણે કે જે સાધુ સાધ્વી આચાર્યોને પણ ભણાવે. ભાગ્યશાળીઓ તો આપણી આ સંસ્થા જો આવા મહાત્માઓ, જૈન મુનિઓ એના દ્વારા પ્રસ્થાપિત છે. શ્રમણ ભગવાન મહાવીર સ્વામીનું નામ એ કહે છે કે સમુજ્વલ થઈ રહ્યું છે અને ત્યારે હજી પણ આ શતાબ્દી વર્ષના આ કાર્યની અંદર કંઈક સોનેરી પીછા ઉમેરાય અને આવું કંઈક આપણે વિચારીએ તો બની શકે ખરું. તો એ રીતે આ સંસ્થા, ટ્રસ્ટી મંડળ, બધા વિદ્યાર્થીઓને, ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓને ખૂબ ખૂબ અંતરના આશીર્વાદ કે તમે બધા આ ધ્યેયની અંદર ખૂબ સફળ બન્યા જ છો, બની રહો અને હજી પણ વધુ જે બધી આપણે વાતો કરી એની અંદર શક્યતાઓને તપાસતા આગળ વધતા એ કહે છે કે હજી પણ ઘણી બધી સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત થાય એવા મંગલમય અંતરના આશીર્વાદ. બોલો શ્રી ચરમ તીર્થપતિ શાસનપતિ મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. પૂજ્ય ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવાન શ્રી કલાપ્રભ સાગર સુરી શિવજી મહારાજ સાહેબના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. પૂજ્ય મુનિરાજ શ્રી હેમચંદ્ર સાગરજીના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. આજની ઘડીતે રડિયામણી મારા ગુરુજી પધાર્યાની વધામણી રે. ખરેખર આપણે કહીએ કે આપણા કોઈક એવા ઉત્કૃષ્ટ ભાગ્ય છે, આપણો પુણ્યોદય છે
કે જે રીતે આ શતાબ્દી મહોત્સવનો કાર્યક્રમ આપણે નક્કી કર્યો, આપણને કોઈ સ્વપ્નમાં પણ નહોતું કે 24મી અને 25મી ડિસેમ્બરે સમજો કે ગચ્છાધિપતિ અહીંયા પધારશે કે શું થશે, કાંઈ પણ એવું કાંઈ નહોતું. તેમ છતાંય આપણા આજે ઉત્કૃષ્ટ આપણું જે ભાગ્ય જાગી રહ્યું છે આપણું, કે આપણું અહીંયા નક્કી થયું, ગચ્છાધિપતિની પણ અહીંયા ત્યાં સંઘમાં નિશ્રા આપવાનું નક્કી થયું અને 24મી ડિસેમ્બરે જ બરાબર અહીંયા સોનગઢમાં એમનું આગમન થવાનું. એટલે આ બધા એવા સંકેતો મળે છે કે આપણું હજી પણ કંઈક ભાવિ આમ ઉજ્જવળ છે, કે આવા મંગલમય દિવસોમાં પૂજ્યશ્રી પધારે અને આપણે આવા આશીર્વાદનું સંભળાવે. અને એટલે આ એમની ઉદારતાની તો છે ને કોઈ સીમા જ નથી, કે ક્યારે પણ એમણે છે ને આ આપણે સંસ્થા માટેનું કાંઈ પણ હશે તો એમાં ક્યારે પણ એમણે ના નથી કહી. ને સૌથી વિશેષ વાત તો એ છે કે જેમ પૂજ્યશ્રીએ કહ્યું કે થોડા વર્ષો પહેલાં અહીંયા પધાર્યા હતા તો એમનો 2 થી 3 દિવસનો અહીંયાનું જે એક સ્થિરતા હતી, પણ પાછા એ બીજા માળે ત્યાં ઉપર ચડીને જાય, છોકરાઓને સામાયિક પોતે લેવડાવે. એટલે એમની આ કેટલી બધી આપણે કહીએ કે તત્પરતા છે આ, કે કાંઈક પામે બધા. અને એના માટે પાછું એમને એટલું થયું કે 5 દિવસની સ્થિરતા થઈ છેલ્લે એમની હાથે. સાથે સાથે આખો ગુણભારતીમાં એમણે જે સંસ્થા વિશેનું જે લખાણ કર્યું, એ કોઈને પણ આમ થાય કે એમને સમાજની બધી સંસ્થાઓ પ્રત્યેની એમની કેટલી બધી એક ચિંતા છે આ. અને આજે પણ જે રીતે પધારેને આપણને જે આશીર્વચનો આપ્યા અને આશીર્વાદ આપ્યા છે, તો ચોક્કસ એમાં મીનમેક ફરક નથી કે આ સંસ્થા વધુને વધુ આગળ જશે. આપણે જેમ કહ્યું ગઈકાલે પણ કે વિદ્યાર્થીઓના માટે પણ કે 10 દિશાઓ અમે ગજવશું, તો આ બધા વિદ્યાર્થીઓ આમાંથી જ પાકશે અને આ 10 દિશાઓ ગજવશે. પૂજ્યશ્રીના આશીર્વાદ આપણી સાથે જ છે. એટલે અને બસ એ જ અમારી એક વિનંતી છે કે જ્યારે પણ આપનું વિચારણા આ બાજુથી થાય ત્યારે સંસ્થામાં આપના પગલાં પડે અને પડે જ. આ કહીએ કે આ એટલી પાવનકારી અને ભાગ્યશાળી સંસ્થા છે કે અહીંયા વિહારમાં પાલિતાણા તરફ વિહાર કરતા હોય કે પાલિતાણાથી વિહાર કરીને આગળ જતા હોય, અહીંયા એવા અનેક આચાર્ય ભગવંતો, મુનિ ભગવંતોના, સાધ્વીજી ભગવંતોના અહીંયા જે ચરણરજથી આ સંસ્થા પાવન થઈ છે. અને આવા અનેક સંઘો પણ નીકળ્યા છે, જે ચતુર્વિધ સંઘો, એમની ચરણરજથી પણ આ સંસ્થા જ્યારે પાવન થઈ છે. ગઈકાલે પણ આપણે જોયું તો આવી વર્ષે 10 થી 12 હજાર યાત્રિકો પણ અહીંયા આવે સમજો. અને હવે તો અમને જે ચોવિહારનો પણ જે લાભ મળી રહ્યો છે અકલ્પનીય. એટલે સાધર્મિક ભક્તિનો જે છે, સવારના નવકરસીનો પણ લાભ મળે, સાંજે ચોવિહારનો પણ લાભ મળે. હવે તો બધા ગાડીવાળાઓ પણ છે, બધાને હવે કોઈને કેવું નથી પડતું, એ સામેથી લઈ આવે છે અહીંયા કે અહીંયા તમને ચોવિહાર કરવા મળશે. એટલે આ બધું જે છે સંસ્થાનું ખરેખર કહીએ કે આ પુણ્ય પ્રકાશી રહ્યું છે. અને એના કારણે જ આ જે ઉત્તરોત્તર જે પ્રગતિ થઈ રહી છે એનું આ જ બધું કારણ છે કે આપ સૌના જે આશીર્વાદો પણ એમાં જે ભળે છે, તો એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. હવે હું વિનંતી કરીશ કે જેના માટે આજનો આ જે કાર્યક્રમ નિર્ધાર્યો છે, તો આપ શ્રીના વરદ હસ્તે અમારે જે હતો એ આપણે જે શરૂ કરીએ કે આ એક કૃતજ્ઞતાનો એ જે અમારું છે કે જે પૂજ્યશ્રીઓએ અમારા માટે કે અમને પણ કે ક્યાં અમારું ક્યાં ભાગ્ય હશે કે કચ્છમાં કયા ગામડાઓથી, કચ્છમાં છે, ગુજરાતમાંથી છે, ક્યાંકથી આ ભાગ્ય અમારું અહીંયા ખેંચી લાવ્યું. અને એમાંથી અમારું પોતાનું પણ જાય કહીએ કે આજે સમાજમાં 5 જણમાં એક પૂછાતા થયા હોય તો આ કારણ છે, આ સંસ્થા છે. આ સંસ્થાના કારણે અમને આજે બધું મળ્યું છે. અને એના એક કૃતજ્ઞતાને જે અમારે જે કંઈ ઋણ ચૂકવવાના હિસાબે કે આ સરસ એવી રીતે આ જે ગુરુ મંદિરનું જે નિર્માણ થયું, ગુરુ ભગવંતોની પણ એમાં જ કે નવી પ્રતિમાજીઓ બનાવડાવીને અહીંયા જે પ્રતિષ્ઠિત કરાવવાની હતી, તો આજે આ એ સ્થાપના કરી અને પૂજ્યશ્રીના હાથે જ આજે આ મંગળમય મંદિરનું અમે આ ઉદ્ઘાટન કરાવી રહ્યા છીએ. તો એના પહેલાં એક બાળકોના મુખે એક સુંદર એક સ્તવન લઈએ. ધર્મનારાયણ
કરું છું હર પડે મનમાં ધરું છું હર પડે જે તમારા માવડે તે હું બીજામાં નાવડે યાદ કરું છું હર પડે મનમાં ધરું છું હર પડે જે તમારા માવડે તે હું બીજામાં નાવડે સાહેબ મારા પ્રાણ તમે છો સાહેબ મારું જય તમે છો સૌથી સલામત સ્થાન તમે છો આત્મ તત્વનું ધન તમે છો હું છું તમારો તમે છો અમારા હું છું તમારો તમે છો અમારા આ વાત તમને કહી દઉં છું હું છું તમારો તમે છો અમારા હું છું તમારો તમે છો અમારા હું છું તમારો તમે છો અમારા તમે છો ભગવન તમે સહારા તમે છો ભગવન તમે સહારા ગુરુ તમોને નમન નમારા ગુરુ તમોને નમન નમારા તમે છો ભગવન તમે સહારા તમે છો ભગવન તમે સહારા ગુરુ તમોને નમન નમારા ગુરુ તમોને નમન નમારા જ્યાં જ્યાં મૂકે છે પગલા માસા જ્યાં જ્યાં મૂકે છે પગલા માસા એના ઈશારે ખુલે જ રસ્તા એના ઈશારે ખુલે જ રસ્તા વાણી પ્રભુની ફેલાવનારા વાણી પ્રભુની ફેલાવનારા ગુરુ તમોને નમન નમારા ગુરુ તમોને નમન નમારા અમારી આંખો નિંદરમાં બોડી અમારી આંખો નિંદરમાં બોડી ત્યારે વિહરતા કંબલ ઓઢી ત્યારે વિહરતા કંબલ ઓઢી તમે છો સાગર અમે કિનારા તમે છો સાગર અમે કિનારા ગુરુ તમોને નમન નમારા ગુરુ તમોને નમન નમારા તમે છો ભગવન તમે સહારા તમે છો ભગવન તમે સહારા ગુરુ તમોને નમન નમારા ગુરુ તમોને નમન નમારા ગુરુ તમોને નમન નમારા પૂજ્યશ્રીના વરદ હસ્તે અહીંયા ગુરુ મંદિરમાં આજે પૂજ્ય ગુરુ ભગવંતોની પ્રતિમાજીનું સ્થાપના કરાવીશું.
ચંદેવા કી જય. હવે 140મી જન્મ જયંતિ મહોત્સવ પૂજ્યપાદ કલ્યાણચંદ્રજી મહારાજનો ત્યારે ગચ્છાધિપતિ શ્રી આચાર્ય ભગવંતના વરદ હસ્તે આપણે સાથે હું સંસ્થાના ટ્રસ્ટીવર્ય શ્રી ચંપકભાઈ, શ્રી દામજીભાઈ રામબિયા, નાનજી હિરજી ફુરિયા, મનસુખભાઈ લાપસિયા, શ્રી વિનોદભાઈ, આપ સૌ ટ્રસ્ટીવર્ય પધારો. અને સાથે એવા જ આદ્ય વિદ્યાર્થીઓ પૂજ્યપાદ આચાર્ય ભગવંતે જે વાત કરી અચલગચ્છની સ્થાપના વડોદરા ખાતે જે કરેલી, એવા અમારા વસંતજીભાઈ પણ પધારે. આ ગુરુ મંદિર બન્યું છે પૂજ્યપાદ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંતના વરદ હસ્તે, સાથે સંસ્થાના ટ્રસ્ટીવર્ય સૌ ટ્રસ્ટીઓ અને અધિકારીગણ આપ પણ સૌ પધારો. આયર્યાણમ નમો ઉવાચાયાણમ નમો લોહે સવતાહુણમ એસો પંચ નમુકારો સવ પાવપણાશણો મંગલાણં ચ સવેશિમ પટમંગોઈ મંગલમ. ઓમ પરમેષ્ઠે નમસ્કારમ સારમ નવ પદાત્મકમ આત્મરક્ષાકરમ વજ્ર પંજરાપમ સ્મરામ્યહમ. ઓમ નમો અર્યંતાણમ શિરસ્કમ શિરસી સ્થિતમ. ઓમ નમો સિદ્ધાણમ મુખે મુખપટંબરમ. ઓમ નમો આયર્યાણમ અંગરક્ષાતિ સાયિની. ઓમ નમો ઉવજ્જાયાણમ આયુધમસ્તયોત્રમ. ઓમ નમો લોહે સવતાહુણમ મોચકે પાદયો શુભે એસો પંચ નમુકારો શિલાવજ્રમયી તલે શવ પાવપણાશણો વપ્રો વજ્રમયો બહી મંગલાણં ચ સવેશિમ કાતિરાંગારખાતિકા સ્વાંતં ચ પનંગનેયમ પડમંગોઈ મંગલમ. વપ્રો પરિવજ્રમયમ પિધાનમ દેહરક્ષણે પાહા પ્રભાવા રક્ષેયમ ક્ષુદ્રોપદ્રવનાશિની પરમેષ્ઠી પદોદ્ભુતા કથિતા પૂર્વસૂરિભિ યશ્ચૈવં કૃતે રક્ષામ પરમેષ્ઠી પદૈ સદા તસ્ય ન સ્યાદ્ભયં વ્યાધિ રાધિશાપી કદાચન. ઓમ નમો જીનાણામ. ઓમ નમો જીનાણામ. શરણાણામ. મંગલાણામ. લોગોત્તમાણામ. રામ રીમ રોમ રૈમ રૌમ રહ અશ્યાવુષા ત્રૈલોક્ય લલામ ભૂતાય ક્ષુદ્રોપદ્રવસમનાય અરહતે નમઃ સ્વાહા. ઓમ નમો જીનાણામ. શરણાણામ. મંગલાણામ. લોગોત્તમાણામ. રામ રીમ રોમ રૈમ રૌમ રહ અસ્યાવુષા ત્રૈલોક્ય લલામ ભૂતાય ક્ષુદ્રોપદ્રવસમનાય અરહતે નમઃ સ્વાહા. ઓમ નમો જીનાણામ. શરણાણામ. મંગલાણામ. લોગોત્તમાણામ. રામ રીમ રોમ રૈમ રૌમ રહ અસ્યાવુષા ત્રૈલોક્ય લલામ ભૂતાય ક્ષુદ્રોપદ્રવસમનાય અરહતે નમઃ સ્વાહા. ઓમ પુણ્યાહમ પુણ્યાહમ પ્રિયંતામ પ્રિયંતામ. ઓમ પુણ્યાહમ પુણ્યાહમ પ્રિયંતામ પ્રિયંતામ. પુણ્યાહમ એટલે આજે પવિત્ર દિવસ છે, આજે પવિત્ર ક્ષણ છે, અને માટે પ્રિયંતામ એટલે બધા ખુશ થાઓ ખુશ થાઓ. ઓમ પુણ્યાહમ પુણ્યાહમ પ્રિયંતામ પ્રિયંતામ. ઓમ પુણ્યાહમ પુણ્યાહમ પ્રિયંતામ પ્રિયંતામ. ભાગ્યતાળીઓ શતાબ્દી વર્ષના અંતર્ગત
અને એના એક યશકલગી રૂપે આ સંસ્થાના પ્રેરણામૂર્તિ સ્વપ્નદ્રષ્ટા એવા મુનિરાજ ચારિત્ર વિજયજી, મુનિરાજ કલ્યાણચંદ્રજી મહારાજ, આ બંનેની ગુરુમૂર્તિઓ અહીં પ્રસ્થાપિત થાય છે અને તેઓ દેવલોકમાં રહી અને આજે આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે. એવા શ્રમણ ભગવાન વર્ધમાન મહાવીર સ્વામી, એમના ગણધર ગૌતમ સ્વામી, સુધર્મા સ્વામી વગેરે ગણધર ભગવંતો ઇકાર સવી ગણહરે પવાય પવયણ સવન્નામી સવમ ગણરવંશમ વાયગવંશમ પવયણમ ચ ઇકાર સવી ગણહરે પવાય પવયણ સવન્નામી સવમ ગણરવંશમ વાયગવંશમ પવયણમ ચ ઇકાર સવી ગણહરે પવાય પવયણ સવન્નામી સવમ ગણરવંશમ વાયગવંશમ પવયણમ ચ. જ્યારે હવે ઊંચો શ્વાસ રાખી, જે પણ સિમેન્ટ લગાડનારા હોય ઊંચો શ્વાસ રાખી અને સિમેન્ટ લગાડજો. કલ્યાણચંદ્રજી મહારાજની 140મી જન્મ તિથિ. આમ તો જન્મ જયંતિ શબ્દ ક્યારે પણ આપણા જૈન શાસનની અંદર બોલાતો નથી. જયંતિ શબ્દ તો ફક્ત નેતાજીઓ માટે બોલાય, પરંતુ જ્યારે આવા મહાપુરુષો હોય ત્યારે એમની માટે તો તિથિ શબ્દનો જ ઉપયોગ થતો હોય. એટલે કે 140મી જન્મ તિથિ છે એ રીતે તે બધા એનો સુધારો કરજો. કારણ કે આવા પ્રસંગે આવા મહાપુરુષો દેવલોકમાં હોય અને ત્યારે આપણની ઉપર આવા કૃપા વરસાવતા હોય છે. તો આજે કલ્યાણચંદ્રજી મહારાજની 140મી જન્મતિથિ એ નિમિત્તે અત્યારે આપણે એ પ્રતિષ્ઠા કરી રહેલા છીએ. ત્યારે બધા જ ભાગ્યશાળી ઊંચો શ્વાસ રાખી સિમેન્ટ લગાડજો અને સંગીતકાર સાવધાન જય બોલાવવામાં આવે ત્યારે બધા ઘંટનાદ સાથે બધાએ ઊંચો શ્વાસ રાખી પ્રતિષ્ઠા કરજો. બોલો શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાન કી જય. बोलिए कल्याणचंद्र जी महाराज की, पूज्यपाद चारित्र विजय जी महाराज की, रत्नाश्रम की, रत्नाश्रम की, रत्नाश्रम की. તીર્થનો યે મોક્તિ પથનો સતવાર છે એક મારો આધાર છે એક બસ. દેવ 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 રસ દેવ રસ દેવ 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 રસ દેવ 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 રસ દેવ રસ દેવ 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 રસ. વર્તમાન વિદ્યાર્થીઓ ઊભા થઈને પૂજ્યપાદ બાપાઓ માટે જયકાર નારા સાથે પૂજ્યપાદ ચારિત્ર બાપાની, પૂજ્યપાદ કલ્યાણચંદ્રજી મહારાજની જય. એવા જ પૂજ્યપાદ બંને બાપાઓની સ્થાપના બાદ પુષ્પ અર્પાંજલિ આપણે એવા જ ફૂલની હારા સાથે, પુષ્પોની માળા સાથે એવા જ સંસ્થાના ટ્રસ્ટીવર્ય શ્રી નાનજી હિરજી ફુરિયા, સિનિયર આદ્ય વિદ્યાર્થી અને ટ્રસ્ટીગણ, નાનજી બાપા કલ્યાણચંદ્રજી મહારાજને પુષ્પની માળા પહેરાવી રહ્યા છે. ત્યારે નાનજી હિરજી ફુરિયા કલ્યાણચંદ્રજી મહારાજના એકદમ ભક્ત અને 9 વર્ષ સંસ્થામાં રહી નાનજી બાપાએ આદ્ય વિદ્યાર્થી કાળમાં ખૂબ જ બાપાને માણ્યા છે. ત્યારે સ્મરણો એમની સાથેના એવા નાનજી હિરજી ફુરિયા 1951 થી લઈ 1959 સુધી આ સંસ્થામાં ખૂબ જ 9 વર્ષ આદ્ય વિદ્યાર્થી એવા આપણા નાનજીજી ફુરિયા પૂજ્યપાદ કલ્યાણચંદ્રજી મહારાજને અને એવા ચારિત્ર વિજયજી મહારાજને આપણા વિનોદભાઈ શાહ, ચંપકભાઈ ગંગર અને મનસુખભાઈ લાપસિયા, એવા જ દામજી રામભિયા સાથે આપણા સિનિયર
એવા જ આદ્ય વિદ્યાર્થી વસંતજીભાઈ વડોદરા, એવા સંસ્થાના હું ચારે અધિકારીગણ શ્રી પંકજભાઈ ગોસર, શ્રી અતુલભાઈ શેઠિયા, શ્રી અશોકભાઈ ગોગરી અને શ્રી ચંદ્રેશભાઈ છેડા, હવે પુષ્પોથી એવા જ અમારા કમિટી મેમ્બર્સ સૌ જે સંસ્થાના રત્નો, અમારા સૌ કારોબારી મેમ્બર સૌ પધારશે. એવા જ અમારા વિશાલભાઈ ચૌહાણ ગાંધીનગરથી સીબીઆઈ ઓફિસર પણ આવ્યા છે. ત્યારે એવા જ હું કચ્છ સમાજના પ્રમુખ શ્રી મહેન્દ્રભાઈ શાહને પણ વિનંતી કરીશ. મહેન્દ્રભાઈ પધારો આપ પણ. એવા ચિનાઈ પરિવારના અમારા જે શરૂઆતના આદ્ય વિદ્યાર્થીઓ છે આપ પણ પધારો. जय जय हो गिरिनाथ निमनाथ गिरी सरकार, जय जय हो गिरिनाथ, जय जय हो गिरिनाथ, जय जय हो गिरिनाथ निमनाथ गिरी सरकार, जय जय हो गिरिनाथ, जय जय हो गिरिनाथ निमनाथ गिरी सरकार, जय जय हो હલો હલો પૂજ્યશ્રી સાંભળો સાંભળો. પચખાણ કોઈના બાકી હોય તો પૂજ્યશ્રી પચખાણ આપી રહ્યા છે. ભાગ્યશાળીઓ એક વખત જાણે વાસક્ષેપ લઈ લીધું છે, ફરી ફરી નહીં આવતા. સાહેબ પચખાણ નૌકારસી સુરોગે નૌકારસી પૌરસી દાંત પૌરસી પિસ્કાઈ ચવીમ પિયાણમ સમાણમ ખાઈમ સંતણમગણમ સાસાગણમ પચ્છંકા નિશાસણ ત્યાગણમ આઈમી એકાટનમ પચકાઈ એકાટનમ પચકાઈ બ્યાટનમ પચકાઈ ચવીમ વાલ્યું ગયત સંસઠ કે જગણ પડું ચમખ્યાણમ સાગારિયા ગારેણમ ગુરુ અભૂચણ પાયછણ ત્યાગણમ પાલન સેવા અલેણવા છેણા બોલેણા સસીતણવા સીતણા દિશાવગાસ્યમ ઉવા ભોગમ પરિભોગમ પિસ્કાઈ અનંતણ ભોગેણમ સાસાગણમ મહત્રા ગારેણમ સૌ સમાય વર્ત્યા ગારેણમ ઓ સિરે. સર્વમંગલ સર્વમંગલ. સર્વતા સૌ સુખી તાવો પાપ ના કોઈ આચરો રાગ દ્વેષથી મુક્ત થઈને મુક્તિ સુખને સૌ વરો સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જય નામ જયતી શાસન વંદના.
પુષ્પ વંદના સાથે પૂજ્યપાદ ચારિત્ર વિજયજી મહારાજ અને પૂજ્યપાદ કલ્યાણચંદ્રજી બાપાને વંદન આદ્ય વિદ્યાર્થીઓ. ત્યારબાદ આપણે સમાધિ વંદના માટે જવાનું છે. થતું અને ગુરુદેવ પણ પત્ર લખી આપતા કે આપણી આ ધાર્મિક સંસ્થા છે અને એને પ્રોત્સાહન આપજો. આ કરમસિંહ બાપા પાર્લાની અંદર પણ જે અચલગઢ સંઘ સ્થપાયો એના પણ તેઓ સ્થાપક હતા અને આ સંસ્થા માટે અમને હંમેશા માહિતગાર રાખતા. અત્યારે હમણાં મારા ખ્યાલથી પૌત્ર કમલેશભાઈ આવ્યા છે કે નહીં? ના આવે. અચ્છા, એવી જ રીતે હમણાં 3 વર્ષ પહેલા પાલીતાણા હતા અને તે વખતે શ્રેષ્ઠીવારે રવિભાઈ સંગોઈ એમની સાથે આ સંસ્થા અંગેની આપણી અંગત જે વાત થયેલી, તમે મને પત્ર પણ આપ્યો હતો કે ગુરુદેવ ગુણસાગર સૂરીનું નામ આપણે કઈ રીતે અહીં જોઈન્ટ કરી અને એક વિશાળ ફંડ ઊભું કરી શકીએ. અને એના માટે રવિભાઈ સક્રિય વિચારના હતા. એમણે કહ્યું કે ચંપકભાઈ સાથે આપણે બેઠક કરશું અને આપણે એના માટે કરશું. પણ આપણા દુર્ભાગ્ય હશે કે આના માટે એક સપોર્ટ આપનાર એક રવિભાઈ એ આપણા હાથમાંથી નીકળી ગયા. પરંતુ ખરેખર આજે આ કુદરતે વાંચ્યું એટલે મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ કરમસિંહ કુંવરજી એ એક આપણા મોટા ચાર્ટ એકાઉન્ટરની એમની કંપની કહેવાય અને તેઓ ખૂબ ધર્મનિષ્ઠ હતા, વયોવૃદ્ધ હતા અને વયોવૃદ્ધ હતા તો પણ છેલ્લા શ્વાસ સુધી આ સંસ્થા માટે તેઓ કહે છે કે એમણે ખરેખર ભોગ આપેલો હતો. એ મને બરાબર યાદ છે. હા, વડોદરામાં શ્રુત જ્ઞાન મંદિર જે થઈ રહ્યું છે, નિર્માણ થઈ રહ્યું છે, પુરાતન બધા પુસ્તકો બધા રાખશે. એનો ઉલ્લેખ કર્યો. ભાગ્યશાળીઓ વડોદરા મુકામે અમારું જે ચાતુર્માસ હતું એ શ્રુતોપાસના ચાતુર્માસ હતું અને માતોશ્રી મણિબેન વલ્લભજી નાગડા એટલે આ વસંતજીભાઈના ભાણેજ અને આમ સગા બેન અને એમણે કહે છે કે આ જાજરમાં ચાતુર્માસ કરાવી. એની સાથે એ લોકોએ એ ટ્રીક ઝડપી કે 5 મહિના 3 ટાઈમ રસોડું ખોલું અને કહે છે કે ખૂબ અનેરી ઉલ્લાસે સાધર્મિક ભક્તિ. ત્યાંથી પાવાગઢ તીર્થનો છરી પાડતો સંઘ નીકળ્યો, એ પણ એક ઐતિહાસિક બન્યો. અને ત્યાંથી વળી પાછા અમે વડોદરા આવ્યા ત્યારે મારી 55મી દીક્ષા તિથિ એનો પણ આખા દિવસનો કાર્યક્રમ આ રાજેશભાઈએ લાભ લીધો. આ બધો આશીર્વાદ આ વસંતજીભાઈના. વસંતજીભાઈ એટલે આ સંસ્થાના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી અને વસંતજીભાઈએ પણ આ સંસ્થા માટે હંમેશા અમને માહિતગાર રાખ્યા છે કે પોતે ગુણસાગર સૂરીના ભાણેજ વિદ્યાપીઠ માટે પણ એમણે અને બીજા પણ કાર્યો માટે ઘણા સ્વપ્ન દ્રષ્ટા જયા. પરંતુ કહે છે કે આ સંસ્થા સાથે અહીંના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થીઓ હોવાના નાતે તેઓ જોડાયેલા રહ્યા. અત્યારે હું નવા ઘણા બધા વિદ્યાર્થીઓ ભૂતપૂર્વ છે, બધાને ઓળખતો નથી, પણ તમને બધાને ખૂબ ખૂબ હૃદયના અભિનંદન આપું છું કે તમારી પોતાની આ માતૃ સંસ્થા વિદ્યા સંસ્થા એના પ્રત્યે આત્મીયતા રાખી અને એક સંઘ સમાજનું અને ધર્મ સંસ્કાર આચાર વિચાર અને શિક્ષણનું ગૌરવ તમે વધાવી રહ્યા છો. એક વિશેષ કર્તવ્ય તમારું અદા કરી રહ્યા છો. સિવાય જે કાંઈ વિશેષ સૂચનો હશે એ હું પછી વળી યોગ્ય સમય કરીશ ચોક્કસ. સર્વ મંગલ માંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ જયતિ શાસનમ. હમણાં વડોદરા ચાતુર્માસ દરમિયાન મારા 55 વર્ષના ભારત પરિભ્રમણ એની અંદર આપણી 500, 600, 700 વર્ષની જૂની હસ્તપ્રતો જે પશ્ચિમમાં જવાની હતી, દરિયામાં જવાની હતી, એવી 5000 પ્રાચીન પ્રતો એ મારા કલેક્શનમાં હતી. મેં હમણાં વડોદરાની અંદર એ શ્રુત નિધિ એક સંસ્થા બનાવી છે અને એની અંદર આ બધી પ્રતોનું કહે છે કે રિસર્ચ થશે, સંશોધન થશે, લિપ્યંતર થશે. અને એની અંદર પણ મને ગૌરવ થાય છે કે ગત વર્ષે ઘાટકોપરમાં એ પ્રાચીન લિપિ ઉકેલવા માટે ક્લાસ રાખ્યા હતા. મને તો પછીથી ખ્યાલ આવ્યો કે આપણા અહીંના શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ પણ એની અંદર સામેલ થયા હતા. અને આ રીતે આપણી સંસ્થાનો બહુ મોટો ધ્યેય છે કે તમને દ્રષ્ટિઓને આપોઆપ એવી સદભાવના અને લાગણી પેદા થાય છે કે આપણા વિદ્યાર્થીઓ આ દરેક જૈન શાસ્ત્રના ક્ષેત્રની અંદર આગળ વધે. અને એ રીતે પ્રાચીન લિપિ ઉકેલવી એ પણ એક બહુ મોટી કળા છે. અને આપણી પાસે જે 40% ગ્રંથો સંશોધનમાં આવ્યા છે, હજી 60% હસ્તલેખિત અને તાડપત્ર રૂપે પડેલા છે. તો એનું એક નાનકડું કેન્દ્ર એ વડોદરામાં તો ચાલુ કર્યો છે, પરંતુ હું આશા રાખું કે અહીં આપણા જૈન વિદ્યાર્થીઓ માટે એ કહે છે કે આવા શ્રુત પ્રેમી વ્યક્તિઓ તૈયાર થાય. અહીં આપણી લાઇબ્રેરી તો છે જ અને બાળકોને માટે વાંચવા માટે અમુક સમય પણ ફાળવાય છે, પરંતુ એની અંદર જૈનિઝમ, પ્રાકૃત, સંસ્કૃત
અને જૂની ગુજરાતી અને એના માટેનો પણ એક અભિગમ વધે તો આપણું જે 60% પ્રગટ સાહિત્ય છે એની અંદર આપણી આ સંસ્થાના પણ વિદ્યાર્થીઓ ભવિષ્યમાં સંશોધક બની વિદ્વાન બની અને એની અંદર કહે છે કે 7 ક્ષેત્રની ઉન્નતિમાં ફાળો આપી શકે. જીન બિંબ અને જીન મૂર્તિ છે, સાધુ સાધ્વી ભગવંતો આવે છે અને વૈયાવત થાય છે. આ 4 ક્ષેત્ર. એક જીનાગમ ક્ષેત્ર છે. જીનાગમની અંદર ધાર્મિક શિક્ષણ તો તમે આપો જ છો, પરંતુ આપણું એવો એક જ્ઞાન ભંડાર કે જેની અંદર કહે છે કે જૈનિઝમનું અને આધ્યાત્મને લગતું અને જૈનિઝમને પુષ્ટ કરતું એવા પ્રકારનું પણ એક વિશાળ કહે છે કે જ્ઞાન ભંડાર અને શ્રુત ભક્તિ કેન્દ્ર પણ અહીં હોય. અને એની અંદર કહે છે કે આ વિદ્યાર્થીઓમાંથી જેને પણ રસ હોય તો એ કહે છે કે જૈન ધર્મના કે આવા વિશેષ ઉપર PhD કરવા ધારે તો અહીંથી એને બધું સાહિત્ય મળી રહે. અને અહીંના કહે છે કે એવા પ્રકારના રિસર્ચ કેન્દ્ર એવા પ્રકારનું કરવાની પણ શતાબ્દી વર્ષની અંદર તમે આ બધા અલગ અલગ આયામો છે તો એના માટે જરૂરથી વિચાર કરી અને યથા યોગ્ય કરજો. મને એ ખ્યાલ નથી કે આ ગુરુ મંદિર તો હમણાં મેં જોયો ભગવાન મહાવીર સ્વામીની બેઠકથી આ બેઠક ઊંચી ન હોવી જોઈએ. એક ખ્યાલ કરજો. કદાચ ઊંચી થઈ ગઈ હોય તો એનો હવે એક ઉપાય છે કે પાછળની બાજુમાં એક 11 ગણધર એની અંદર એક આદિશ્વર ભગવાન મહાવીર સ્વામી વર્ધમાન સ્વામી મહાવીર સ્વામીને તમારે વર્ધમાન સ્વામી બોલવાનું છે. વર્ધમાન બોલો એટલે શું થાય? વર્તનું આવે બધું. મહાવીર સ્વામી અને નેમનાથ આમ મુનાયક તરીકે નથી હોતા, પણ જ્યાં એને વર્ધમાન શબ્દ તમે વાપરી દો એટલે સંસ્થાની ભયો થાય અને તમને આર્થિક ચિંતા અને એની અંદરથી કહે છે ઘણી બધી હળવાશ થઈ જાય. એટલે વર્ધમાન મહાવીર સ્વામી આ એક શબ્દ ભગવાનનું નામ જ હતું વર્ધમાન. અને એ રીતે કહે છે કે વર્ધમાન મહાવીર સ્વામી અને બે બાજુ જે ભગવાન બનશે એ આપણે અહીંની રાશિને અનુરૂપ અને વધુ ગુણાંકવાળા એવા ભગવાન લેશું. એટલે એના કારણે શું છે કે આ 30 શિખરી પણ બની જાય. પરંતુ હવે આ શતાબ્દી વર્ષ તમારો જે કેટલો 6 મહિના ચાલશે? જેઠ સુદ પાંચમ. હા ભલે, આ તો ત્યાં સુધી ચાલે અને ત્યાર પછી આ દેરાસરને માટે તમે બધા જરૂરથી ધ્યાન આપજો એવી ખાસ ભારપૂર્વક ભલામણ. એક જગ્યાની પ્લેસ પર રાખેલી ત્યારે મેનેજમેન્ટ અને આદ્ય વિદ્યાર્થી સૌને એવી લાગણી હતી કે 100 વર્ષ સંસ્થાના અને આવું ભવ્ય ગુરુ મંદિર આપણા બાપાશ્રીઓનું કરીએ. ત્યારે ચંદ્રેશભાઈ છેડા આપણા સેક્રેટરી શ્રી અને એમની દીકરીએ આ ડિઝાઇન બનાવી છે. તાળીઓથી વધાવી લ્યો. ચંદ્રેશભાઈની દીકરી આર્કિટેક્ટ જે થઈ છે હાલ આ તમામ ડિઝાઇનો એમને બનાવી છે. ખૂબ જ આવું ભવ્ય આપણે આરસપાણમાં જે આ ગુરુ મંદિર બન્યું છે પૂજ્યપાદ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ભગવંતના વરદ હસ્તે. बहन चारित्र बापा और कल्याण बापा को सलामी देगा, सलामी दे.
गुरुमातृ पिता गुरुबंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरुमातृ पिता गुरुबंधु सखा गुरुमातृ पिता गुरुबंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरुमातृ पिता गुरुबंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही प्रियतम तुम्ही प्राणनाथ तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। शिवा तुम्ही मुक्ति हो मेरे सांब शिवा। गुरुमातृ पिता गुरुबंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। साधना तुम्ही प्रेरणा तुम्ही साधना तुम्ही आराधना मेरे सांब शिवा। तुम्ही आराधना मेरे सांब शिवा। गुरुमातृ पिता गुरुबंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम।
मेरे सांब शिवा तुम्ही मोक्ष हो मेरे सांब शिवा गुरु मात्र पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही प्रियतम तुम्ही हृदयनाथ तुम्ही तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम तेरे चरण